చైత్ర వుడ్ లైక్ టు స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్ నౌ. మన హీరోయిన్ చైత్ర మాట్లాడతారు. Good evening, everyone. Andarki namaskaram. I am learning Telugu. I will quick learn Telugu. First of all, I want to say thank you to our producer, Ma Abbai Movie, Prakash sir. Thank you to produce this movie. Shyam sir, our movie cinematographer. He made me so comfortable in front of camera. Thank you, sir. I know you did very great job from behind the camera. Thank you, sir. A big thank to Ma Abbai movie director, sir, Kumar, sir. Thank you so much. You made me uh, so comfortable in movie. I mean, it was little difficult for me as I don't know the Telugu language. That's why. So yes, I will quick learn Telugu. So thank you so much. You support me a lot. As you taught me there, I learned so much from you. You are a very brave and very good personality, good human being, very intelligent. Thank you so much. I want to work with you again. I hope you will get. I will get this work again. Thank you, sir. Thank you so much. I want to say a few words for Vishnu. He's very humble, very decent person, very good human being. Thank you, Vishnu. You also support me a lot during shoot. He also made me so comfortable on shoot because sometimes it was little difficult as language is different, that's why. So thank you so much, Vishnu. You made me so comfortable. And I'm very happy. I'm starting my career. This is my first movie in industry. And I'm starting my career from Telugu industry. So I feel proud of myself. Thank you so much to give me this opportunity, sir. All team, thank you so much. And I'm happy that this is my first movie and I did starting with Shri Vishnu. So again, thank you. Thank you, Naga Shaurya sir. Thank you, Rohit sir, for your presence. Thank you so much. Andarki team, thank you. And thank you, media. Actually, you people always do great job from behind the camera, as I noticed this. So thank you so much. And please support us as we need your support. Thank you so much. And I wish to me, myself, and I wish all the team of Ma Abbai. And I'm sure this movie will gonna be rock. And I want to say special thanks to Suresh sir. You did a great job for music, beautiful composing, beautiful song, sir. And my favorite song is Gucci Gucci. So thank you, sir, for a well composing. Thank you so much. Thank you, Suma. Thank you so much. నాకు చెప్పరేమో థ్యాంక్ యూ అనుకున్నాను. అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ. ఏమిటో హీరోయిన్ మాట్లాడుతుందంటే వాళ్ళకి ఎంత ఆనందమో అసలు నిజంగా. అదిగో యాంకర్లు మాట్లాడితే ఉండదే మీకు ఆనందం. ఓకే, మన డైరెక్టర్ కుమార్ గారు, ఆయన ఫస్ట్ మూవీ, సో ఆయన ఫస్ట్ స్పీచ్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు విందాము. మా అబ్బాయి ఆడియో ఫంక్షన్కి ఇచ్చేసిన అందరికీ పేరు పేరున నా నమస్కారాలండి. చేసిన సాయం వెంటనే మర్చిపోవాలి, పొందిన సాయం జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటారు. సాయం చేశానో లేదో నాకు తెలియదండి, పొందాను. వాళ్ళని తలుచుకోవడం నా ధర్మం అనుకుంటున్నాను. ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి గణేష్ అనే నా ఫ్రెండ్ హెల్ప్ చేశాడండి. గణి, థ్యాంక్స్ రా. అలాగే కన్నబాబు, కన్నా థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ నేను ఎడిటింగ్లో వర్క్ చేయడం మొదలుపెట్టానండి. మార్తానికి వెంకటేష్ గారి దగ్గర ఆయనకి పర్సనల్ అసిస్టెంట్గా చేశాను. ఆయన దగ్గర చేయటం వల్ల ఎమోషన్ ఎలా క్యారీ చేయాలి, సీన్ ఎలా తీస్తే ఎడిటింగ్లో ఎలివేట్ అవుతుంది, సినిమా ఫ్లో ఎలా ఉండాలి, స్క్రీన్ ప్లే నెరేషన్ ఎలా ఉండాలి అనే విషయాలు చాలా తెలుసుకున్నానండి. అండ్ ఆయన దగ్గర పనిచేసే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆయనకి థ్యాంక్స్. ఎడిటింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఎడిటింగ్ నుంచి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో మా బుజ్జని నాకు అవకాశం ఇచ్చారండి, డైరెక్టర్ పరశురామ్ గారు. ఆయనకి కూడా నా థ్యాంక్స్. డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్న తర్వాత కొంచెం ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్లు ఉండేవాడిని అండి. మనం చూస్తే చిన్నగా ఉంటాం, కథ చెప్దాం అంటే వాడని వింటాడా, అవకాశం ఇస్తాడన్న ఫీలింగ్లో ఉండేవాడిని. అప్పుడు ఒక ఆడియో ఫంక్షన్ చూశానండి. ఆడియో ఫంక్షన్లో ఆ డైరెక్టర్ని చూస్తే షాక్ అయ్యాను.
ఆ సినిమా పేరు గజని, ఆ డైరెక్టర్ పేరు మురుగదాస్. సినిమా చేయాలంటే హైట్ ఉండాలి, వెయిట్ ఉండాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి, ఇవి కాదురా కన్నా కథ ఉండాలి, దమ్ము ఉండాలి, తీసే సత్తా ఉండాలి, ఉంటే డైరెక్టర్ అయిపోవచ్చు అని ఎక్కడ లేని ధైర్యాన్ని ఇచ్చిన మురుగదాస్ గారికి నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి. ఇకపోతే మా ప్రొడ్యూసర్ బలక్ ప్రకాష్ రావు గారు, సార్ కథ ఉంది అనగానే కదా నువ్వా అని కాకుండా రా అని కూర్చోబెట్టి కథ విని ఈ సినిమా చేసే అవకాశం ఇచ్చినందుకు బలగ ప్రకాష్ రావు గారికి నా హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ అండి. సార్ మీకు లైఫ్ లాంగ్ రుణపడి ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇకపోతే మా కెమెరామ్యాన్, తను ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు నేనే డైరెక్టర్ అన్నప్పుడు తనకు చూపు చూశాడండి నా వైపు. ఎందుకో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు, చెప్తున్నా కూడా అడుగుతున్నా కూడా చెప్పట్లేదు, తర్వాత తెలుసుకుంటాను. బట్ చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి వర్క్ చేశాడు, మంచి విజువల్స్ ఇచ్చాడండి. ట్రైలర్స్, సాంగ్ టీజర్స్ అన్నీ మీరు చూశారు కదా, చాలా బాగా చేశాడు. థ్యాంక్ యూ శ్యామ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇకపోతే టుడే హీరో మిస్టర్ సురేష్ బొబ్బిలి. అతను ఏం మాట్లాడండి సురేష్, తను ఫ్లూట్లు అంటాడు. చూడటానికి కర్రే కదా కన్నాలు ఉన్నాయంట అనిపిస్తుంది, బట్ వాయిస్తే కానీ తెలియదు ఎన్ని రాగాలు వస్తాయో. అలాగే మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా వాయిస్తే కానీ ఎంత మంచి మ్యూజిక్ ఇస్తాడో తెలియదు. థ్యాంక్ యూ సురేష్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద బెస్ట్ గుడ్ ఆల్బమ్. ఇకపోతే విశాల్, కొత్త విలన్ కావాలి అని చెప్పి ఆడిషన్స్ చేస్తున్న టైంలో తన్ని చూడడం జరిగింది. చూశాను, నచ్చాడు, తీసుకున్నాను. చేస్తాడా చేయడా నాకు చిన్న డౌట్ ఉండేది, బట్ చాలా బాగా చేశాడండి. ట్రైలర్లో చూశారు కదా, గుడ్ ఫ్యూచర్, మీకు చాలా మంచి అవకాశాలు వస్తాయని ఆశిస్తున్నాను. అండ్ చిత్రా శుక్లా, హీరోయిన్ని కొత్త అమ్మాయిని తీసుకుందాం అనుకుంటున్న టైంలో చాలామంది ప్రొఫైల్స్ చూడడం జరుగుతూ ఉంది. చూస్తున్నాను, నాకు నచ్చట్లా. సో ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే ఒక రోజు సినిమా గుర్తొచ్చిందండి. ఆ సినిమా పేరు నేను శైలజ. అందులో ఒక చిన్న సీన్లో ఈ అమ్మాయి ఉంటుంది. అరే ఈ అమ్మాయి బాగుంటుంది కదా, ఎందుకు వదిలేసానా అని ఎంక్వైరీ చేసి అమ్మాయిని పిలిపించి ఆడిషన్ చేసాం. ఓకే చేసేసాను, కానీ భయం అండి, డౌట్, కొత్త అమ్మాయి చేయగలదా లేదా ఏంటి అని. ఫస్ట్ డే షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది, డౌట్ క్లియర్ అయిపోయింది, ఇంకేం ఆలోచించక్కర్లేదు, అమ్మాయి ఎరగ కూడా వస్తుందని. అలాగే బాగా చేసింది. షీజ్ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ చిత్ర. ఇకపోతే మా అబ్బాయి శ్రీ విష్ణు, తన్ని సోలో సినిమా టైంలో కలిశానండి. సోలో సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వైజాగ్ బీచ్ రోడ్లో ఒక రెస్టారెంట్లో షూట్ చేస్తున్నాం. అందులో ఒక చిన్న డైలాగ్ చెప్తాడు. ఆ డైలాగ్ ఏంటంటే, అవునా ఏది వీళ్ళు ఒక టీయర్ పెట్టరా అంటాడు. నాకు తెలుసు ఒకటే డైలాగ్ ఉందనుకుంటా సినిమాలో. ఆ డైలాగ్ చూసి మీరు చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ అవుతారని అని చెప్తే తను ఏమనుకున్నాడో నాకు తెలియదు. తర్వాత కొద్ది రోజులకి 2011 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ అండి. ఆ రోజు నైట్ వైజాగ్ గీతంస్లో లేడీస్ హాస్టల్ దగ్గర షూట్ చేస్తున్నాం. షార్ట్ గ్యాప్లో తనతో మాట్లాడుతూ నువ్వే నా ఫస్ట్ సినిమా హీరో అని చెప్పానండి. అది 2011లో. 2016లో నా హీరో అయిపోయాడండి. థ్యాంక్ యూ అబ్బాయి. తను ఎంత బాగా చేశాడంటే, ఈ సినిమాలో విష్ణు తప్ప ఇంకెవరిని ఊహించుకోలేనంత బాగా చేశాడండి. తను బాగా ఇబ్బంది పెట్టాను, ఫీల్ అయితే సారీ. ఇకపోతే నా హోల్ టీమ్ అండి. టీమ్ అంటే ఓన్లీ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంటే కాదు, ప్రొడ్యూసర్ నుంచి ప్రొడక్షన్ బాయ్ వరకు అందరూ నా టీమేనండి. నేను ఎప్పుడూ ఒకటే నమ్ముతాను, స్పీడ్ ఆఫ్ ద బాస్ ఈ స్పీడ్ ఆఫ్ ద టీమ్. టీమ్ స్పీడ్గా ఉంటే బాస్ కూడా స్పీడ్గా ఉంటాడు. సో ఈ టీం నాకు ఇంత సపోర్ట్ ఇచ్చినందుకు అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్స్ అండి. మీడియా వాళ్ళకు కూడా నా థ్యాంక్స్. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండి. అమ్మ, చెల్లెళ్ళు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ మెంబర్. మీరు లేకపోతే నేను ఇక్కడ లేను. థ్యాంక్ యూ, లవ్ యూ నాన్న, మిస్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అసలు సుమా గారు అంటే వాళ్ళ అమ్మ కడుపులో ఉండేటప్పుడు వసపట్టేసింది అండి. అసలు వసపెట్టావిడ. అసలు ఆవిడ యాంకరింగ్ అంటే మా సినిమా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. దట్ ఈజ్ సుమ. కనకాల సుమ, కనకరకరకనలాడే కనకాల సుమ. నిజంగా అభినందన తెలుపుతూ మీ అందరికి నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే ఈ సమావేశానికి